नमस्कार दर्शक बंधु आज राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक हृदय स्वागत। आज भाद्रव मास 4 दिन अगस्ट 20 तारीख मंगलवार। आज तिथि नक्षत्र है भाद्रव मास कृष्ण पक्ष प्रतिपद तिथि राति 9:52 पर्यंत रहुछि। धनिष्ठा नक्षत्र दिन 6:54 पर्यंत रहुछि। कुंभ चंद्र अहोरात्र 60 दंड। आजिर घात चंद्र मिथुन और मीन राशि। आजिर निषिद्ध खाद्य कुष्मांड बा पानी कखारु राति 9:52 पर बृहति बा बोईती कखारु भोजन निषेध। एथिला आज दिन विषय रे आसंतु जानिबा समस्त 12टी राशि राशिफल विषय। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि एकादश चंद्र हेतु आजिर दिन आमोद प्रमोद बीतब। शारीरिक एवं मानसिक रूप से आपण खुशी अनुभव करेंगे। मित्र एवं परिजन मानक सहित यात्रा किंबा पर्यटन स्थल को बुलिबाकू जाई आनंद उठाई पारंती। स्वादिष्ट भोजनर स्वाद नहीं पारिबे एवं नुआ वस्त्र मध्य क्रय करिबे। वाहन सुख मध्य आपणको मिलिबो। आपणकर मान सम्मान एवं लोकप्रियता मध्य वृद्धि हेबार संकेत अछि। व्यवसाय रे आज दिन लाभ हेबो। कार्यालय सहित काम करुथिबा लोकंकर सहयोग मिलिबो। परिजन माने आपणक सहित आज आनंद पूर्वक समय बिताइबे। मानसिक रूप से मध्य आपण संपूर्ण सुस्थ अनुभव करेंगे। प्रतिद्वंदी मानक ऊपर विजय लाभ करेंगे। कार्य जश प्राप्ति हेबो। एथिला मेष राशि विषय रे आसंतु जानिबा वृष राशि विषय। आदर और सम्मान लाभ। आजिर दिन प्रतिकूलता भरा रहिबो। शारीरिक फूर्तिर आज अभाव होई पारे एवं मानसिक रूप से मध्य चिंता रही पारे। पत्नी सहित कलहर प्रसंग बनी पारे अथवा मनोमालिन्य होई पारे। मातांकर स्वास्थ्यर चिंता आपण को होई पारे। संबंधी मानक सहित मनोमालिन्यर प्रसंग बनी पारे। आज सृजनात्मक एवं कला संबंधित प्रवृत्ति गुड़िक दिनटी श्रेष्ठ अटे। विद्यार्थी अभ्यास रे निजर भल प्रदर्शन करिपारिबे। स्नेहीजन मानक एवं मित्र मानक सहित साक्षात हेबो। शारीरिक स्वास्थ्य मध्य भल रहिबो। तथापि क्रोध उपर नियंत्रण रखिबे। एहा द्वारा मानसिक एकाग्रता बनी रहिबो। एथिला वृष राशि व्यक्ति विषय रे आसंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय रे। मिथुन राशि कृष्ण पक्ष नवम चंद्र घात चंद्र अटे। तेणु आज आपण को क्रोध उपर नियंत्रण रखिबा पई परामर्श। मानसिक रूप से अणनिश्वासी हेबार कारण कौनसी कार्य आपणकर मन न लगी पारे। स्वास्थ्य किछि मात्रा रे भल खराब रहिबो। कौनसी धार्मिक स्थल अथवा मांगलिक प्रसंग रे उपस्थित रहिबा पई निमंत्रण मिलिबो। शारीरिक रूप से असुस्थ रहिबारु एवं कार्य रे सफलता प्राप्ति करिबारे विलंब हेबारु आपण निराश होई पारंती। आज कौनसी नुआ कार्यर शुभारंभ करंतु नहीं। खाद्य पेय उचित अनुचित विवेक रखिबे। आज कार्य भार अधिक रहिबो। सेथिपाई सुस्थता रहिबो। यात्रा रे मध्य विघ्न उपस्थित हेबो। भल हेबो जदि आज कौनसी कार्य पछरे मानसिक सुख शांति न नष्ट करी योग ध्यान एवं आध्यात्मिकतार आश्रय नेबे। एथिला मिथुन राशि विषय रे आसंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय रे। तेबे आसंतु जानिबा कर्कट राशि विषय रे। आज कर्कट राशि अष्टम चंद्र हेतु आजिर दिन किछि कष्टदायक हेबो। टिके संभाली करी चलिबाकू पड़िबो। परिजन मानक सहित मनोमालिन्यर प्रसंग उपस्थित हेबो। स्वभाव रे उग्रता तथा आवेश हेबार कारण कौनसी विवाद न हेउ यार विशेष रूप से ध्यान रखिबे। स्वास्थ्य बिगिड़ी पारे। वाणी तो आचरण
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଧନର କିଛି ଦେୟ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନପୂର୍ବକ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇବେ। ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନା ବୁଝି ବିଚାରି ଭାଗ ନେବାକୁ ମନା କରାଯାଉଛି। ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସମୟ କାଟିବେ। ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ନରମ ହେବେ। ମିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଗୂଢ଼ ତଥା ରହସ୍ୟମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ମିଳିବ। ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆଜି ଦିନଟି ଲାଭଦାୟୀ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲାଭଦାୟୀ ଦିନ ଅଟେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବାରୁ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ଦିନ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର କାରଣରୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ହେବ ତଥା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ହେବ। ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ରହିବ। ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ରୋଗ ଓ ଶୋକର ସୂଚନା ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଘରେ ବାଦ ବିବାଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପରିବାରଜନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ମନ କିଛି ଅଧିକ ବ୍ୟଗ୍ର ରହିବ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବ। ସୁସ୍ଥ ମନରେ ନିଦ୍ରା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାଣି ତଥା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରିର ଚିନ୍ତା ହେବ। ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରକୁ ମନରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ବାହନ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟଣା ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଥବା ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ମାନସିକ ରୂପରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମାନସିକ ବ୍ୟଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମନସ୍ତାପ ଯୋଗ। ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗି ନପାରେ। ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ନିରାକରଣ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସହକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ପରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରତିକୂଳତା ରହିବ। ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଅପଯଶ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଟୁମ୍ବିକମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ଦୁଃଖ ଭରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୟ ଅନୁସାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଦ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛିତ ସମୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଧନହାନିର ଯୋଗ ରହିଛି। ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ଦୁଃଖ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଉପଦେଶ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ହେଉ
ଏହାର ନିରାକରଣ ମିଳିବ। ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ହାନି ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେବ। ଆଜି କିଛି ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରି ଦେଖାଦେବ। ଦପ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଲା ପରି ଦେଖାହେବ। ଉପର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉପରେ ଛାଇ ହୋଇ ରହିବ। ଅନୁକୂଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ମିଳାମିଶା ଆଜି ଦିନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ନୂଆ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟଗ୍ରତା ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଏବଂ ଅକସ୍ମାତରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନର ଦେବା ନେବାରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଶିଶୁଙ୍କର ପ୍ରଗତିରେ ମନ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଗୃହସ୍ଥୀ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ବିତିବ। ଏ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସୁଖମୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିରର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମହିଳା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ରୋକିଥିବା କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କ୍ରୋଧର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ବ୍ୟର୍ଥ ଉଗ୍ରତା ଟାଳିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାଥୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ସାମାଜିକ ରୂପରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଏବଂ ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ପ୍ରବାସ କରିପାରିବେ। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ସରଳତା ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମକର ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମନସ୍ତାପ ଯୋଗ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିପାରେ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ନେଇପାରିବାରୁ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ନୁହେଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଔପଚାରିକତା ରଖିବେ, ନହେଲେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବହାରରେ ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ିବା ଭଲ ହେବ। ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ହିତକର। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଜିର ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଅଟେ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ ତଥା ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି ରହିବ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ କଟିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ତଥା ସ୍ନେହିଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିବାରୁ ମନ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନା ଭାବି ବିଚାରି ଭାଗ ନେବାକୁ ମନା କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଭଲ କଟିବ। ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲରେ କଟିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସୁଖମୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନିବ। ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ।
ପରିଜନ ତଥା ନିକଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିବ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଏବଂ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଦେଶରେ କିମ୍ବା ଦୂରରୁ ଭଲ ସମାଚାର ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଝଲସିବ। ବୈବାହିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଶୁଭ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ ହେବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆଜି କିଣିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ମିତ୍ର ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଭେଟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭଦାୟୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜିର ଦିନ କିଛି କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ। ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବେ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱଭାବରେ ଉଗ୍ରତା ତଥା ଆବେଶ ହେବା କାରଣରୁ କୌଣସି ବିବାଦ ନ ହେଉ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ବାଣୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବେ। ଧନର କିଛି ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ସାବଧାନରେ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇବେ। ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିକରି ଆପଣ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହେବାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ମନ କିଛି ଅଧିକ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ନିଦରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ପେଶା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏ ଥିଲା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।